હવે આપણે HSRCનું લાસ્ટ યર એમાં શું એક્ટિવિટી થાય છે એનો રિપોર્ટ, પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ રામ તીર્થ આપશે. રામ ત્યાંના ચેરમેન પણ છે. Jai Satchidanand. So, as we all know, આ સેન્ટરે પરમ પૂજ્ય શ્રી દાદા ભગવાન તેમજ પરમ પૂજ્ય કનુદાદાજીના જગત કલ્યાણને હેતુમાં રાખીને એમની વિઝન પ્રમાણે દુનિયા સુધી પહોંચાડવા માટે સતત મહેનત કરી રહ્યું છે. આ વર્ષે આપણું આઉટરીચ ખૂબ જ વધારે એક્સપાન્ડ થઈ રહ્યું છે અને આપણે સૌ આજે 2025 એન્ડ 2026નું એન્યુઅલ રિપોર્ટ વાંચીએ અને ખાસ વર્તમાન તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામી, વાત્સલ્ય મૂર્તિ પરમ પૂજ્ય શ્રી દાદા ભગવાન અને પરમ પૂજ્ય શ્રી કનુદાદાજીના દિવ્ય ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે દાદાનું સાયન્સ, એમના આશીર્વાદ અને એમના વિઝન પ્રમાણે continues to reach each and every corner of the world. So, આ વર્ષે આપણા જે પબ્લિકેશન્સ છે, HSRC પબ્લિકેશન્સ, 3 ભાગમાં we're going to discuss these. First, આપણા સૂત્ર જે છે તો તેમાં 365 aphorisms of દાદા ભગવાન એ એક પબ્લિકેશન હતું. પછી પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર સિરીઝ 28 to 32 in Hindi. Then experiential spiritual aphorism series 6 to 10 in English. પછી વિજ્ઞાન ઉપર થોડાક પબ્લિકેશન્સ જે હતા આપણે મોહન કાકા explained to us yesterday, પણ અહિંસા કા વિજ્ઞાન in Hindi, this was published this year. આહાર વિજ્ઞાન both in Hindi and Gujarati. કર્મ કા રહસ્યમય વિજ્ઞાન both in Hindi and Gujarati as well. અને decoding the science of karma એ ગુજરાતીમાં and Englishમાં also. પછી dialogues and explorations, other publications, compassionate living ઉપર એક પબ્લિકેશન થયું છે. પછી શ્રીમદ રાજચંદ્રના વચનામૃત અને દાદા ભગવાનનો સત્સંગ તેનું એક પબ્લિકેશન. પછી સતાયુ ભવ એનું કવર કોઈ દા જોજો, મજા આવશે. પછી HSRCનું મ્યુરલ ઉપર બુકલેટ આપણે રાખેલું છે. આપણું મ્યુરલ ઇઝ વેરી નાઇસ. પછી છેલ્લે વિલ બી there, but very nice mural. એના ઉપર આખું પબ્લિકેશન છે. shows the story of evolution of mankind તો અત્યારે જે દાદા ભગવાનનું જે સુરત બાકરા પર આપણું જે ફેમસ સીન છે તેના ઉપર. પછી દાદા ભગવાનના USA યાત્રા એન્ડ સત્સંગ 1982 થી 1987 ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં બોથ. ઘણા મહાત્મા સેટરડેના અહીંયા નહીં હતા, પણ this year dad for the last almost 10 years નોટ્સમાં એ કમ્પાઇલ કરેલા કે એવરી ટ્રીપ ઓફ દાદા ભગવાન સિન્સ 82 to 87 જ્યાં જ્યાં દાદાજી ગયા હતા, જેમને ઘરે he stayed, પછી જે સત્સંગ થયો હતો, પછી સુરેશ અંકલ also lots of effort but requested pictures from all these households across the US. અને બહુ સારી બુકલેટ છે, એટલે જે તમને જો ના મળી હોય તો પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ myself, સુરેશ અંકલ, લાલા અંકલ, anyone. But it's a very good book and you guys would really enjoy it. પછી દાદા ભગવાન કથામૃત બંગાળીમાં with દાદા ભગવાન, this is dialogues with દાદાજી, but એનું બંગાળીનું ટ્રાન્સલેશન થયેલું હતું this year. Then let's move on to next slide. Watering the roots. So આપણું જે academic જે ecosystem છે ત્યાં HSRC પર જે the way it's operated. So in the middle આપણે HSRCનો કોર છે, રાઈટ. પછી ત્યાર પછી ધીમે ધીમે વધતા we came to institutionalize એક diploma in yoga. Our is the 14th batch, so this has been going on for the last 14 years. પછી holistic natural wellness જે અત્યારે આપણે વિડીયોમાં જોયું, it's a 3rd batch, so at 3 years basically concepts of Ayurvedic medicine, yoga, a good blend of that is એનું એક ક્લાસ છે ત્યાં. અને પછી HSLL, so holistic science of life and living, એના ઉપર એક વેબિનાર છે both in Hindi and Gujarati. This year we had 40 participants. 8-day program was live and then there's online bhi હતું, પણ
8 days માટે 40 participants came to our center. And online, it was about 144 participants during this time. So, a very nice webinar che. It dives into Dadaji's science and gives it, in a holistic approach to, non-Mahatmas, scholars and such. After that, we have developed a nice working relationship with Nalanda University. આપણે બધા જાણતા જ છે, મિશ્રા સાહેબ came to Atlanta Guru Purnima a few years back. એ ત્યાંના dean છે. This was, historically during Vedic times, the first university in the world. Prime Minister Modi has re-inaugurated it a few years back, and it's a very nice philosophical institute in India. So we have a really good working relationship. Students come to intern at HSRC. A kids program develop karelu છે. So that's with local schools. Nanna Munna Rahi Hu, value-based session. So meant for Gujarati speaking school-going kids from kindergarten to about 5th grade. And then IPC, so Indian Philosophical Conference, and Akhil Bharatiya Darshan Parishad. We're taking part in this. There's many endowment lectures that we're participating in there. And then finally, we had several student workshops. So not only, little kids, but kids in middle school, different backgrounds, even, doctors, teachers mate, principals mate, various conferences they've done to discuss, what they do, and then, what approach holistic science can give to them in their day-to-day, teachings. And then, like I said, teachers training at SUV, ek school છે ત્યાં, GIPCL, મને નામ નથી ખબર. SUV was SUV. સુરત એક સ્કૂલ છે ત્યાં, અને બીજી એક આરપી ભવાની સ્કૂલ્સ. તો એમની જોડે બી we've done some work with them and work with their students there in India. See next slide. So આજે મેં વાત કરી નન્ના મુન્ના રાહી હું value based education જે આ seminar training really which we've started. So, like I said, kindergarten it goes on to about 4th grade or so. As schools, 6 schools, so they participated in this Jeevan Bharti Bal Bhavan, almost 200 kids there, 12 teachers, Lokmanya Primary, almost 240 kids, 14 teachers. Ram Krishna Primary, 80 kids, 6 teachers. Timberthwa Government School, 80 kids, 4 teachers. Antroli Primary School, about 60 kids, 4 teachers. And Alchemy Kindergarten Program, about 80 kids and 6 teachers. So all in all, lagbhag 740 jeva students were able to come to their center over the course of last year and take part in the wonderful programs that we have offered them. Chandrakant Bhai Sahib, amara je છે ત્યાં, he's a very dedicated director of ours, very good with children. Bo maja I will send you some videos on that. But branching out, digital and audio visual reach. So our digital je footprint છે તે બી ખાસ એમાં બહુ વિસ્તારથી આગળ વધી રહ્યું છે હવે. Our HSCRF or HSRC YouTube channel, lagbhag we have about 1,810 subscribers, lagbhag 977 videos were posted. So these subscribers and these videos joined last year. Facebook per almost 1,600 friends were made, 5 to 7 daily posts, whether it's Dada Bhagwan's sutras or different activities that the center is doing. WhatsApp, nearly 20 groups, and then a new website is under construction. Suresh Uncle apane pachi batavse. And then audio-visual libraries, Amabi, lots of good work over this past year, almost 977 BG videos we have added to this. Nyan Vignan Samvad, lagbhag 160 video.
હોલિસ્ટિક ફૂડ સાયન્સ એનું એક આખું શો તૈયાર સિરીઝ તૈયાર થઈ રહી છે, લગભગ 24 એપિસોડ્સ. ચરણવિધિની સમ્યક સમજ, એમાં 37 એપિસોડ્સ. Mystery of the World, almost 40 episodes there. Compassionate Living, 52 episodes. Vignan Swarup Shreni, 3, 4 ને 5, almost 163 episodes. And 63 Salaka Purush, Legends of the Universe, almost 150 episodes. These are all libraries that have been created, which will be released on our website and YouTube and all these other mediums. But it's worth seeing very good episodes of these. See, social service the center has supported 2 Tirth Kshetras this year, totaling over 6.8 lakhs rupees, directed for Jai Satyan Sangh for Rani Amba Tirth Kshetra and Himmatnagar Trust across 4 major grants. And then community action, naturopathy treatment camp એક આપણે રાણી અંબામાં કરેલું, almost ત્યાંના બધા જે residents છે, so about 40 beneficiaries there. Workshop awareness for women and children laws via Advanced Siddharth Law College, almost 80 participants એક law college છે. પછી the harvest, so these are the amount of books that were donated last year over various over the several months. Almost 4,621 books gifted to visitors and Mahatmas over the last 12 months. Next slide. See, deepening the roots. So આપણું administration and archiving. So આમાં બી ઘણું કામ last year થઈ રહ્યું છે. Preservation, all mostly head by Suresh Uncle, but preservation, scanning and lamination of 80 notebooks. આપણે નતુ કાકાની જે ડાયરી હતી દાદા ભગવાનના ટાઈમમાં ફેમસ, તેની સ્કેનિંગ, એનું લેમિનેશન, એની 80 નોટબુક્સ તૈયાર થઈ રહી છે. Digital archiving, successful test run of almost 100 hard drives in the HSRC archives. So a hard drive, jam, they get older, you got to keep going. So, the good test runs on that. Academic outreach, dispatch APC and IPC, so Asian Philosophical Conference and Indian Philosophical Conference, 2018 માં જે હતા, તેની journals were dispatched to universities globally and in India. And then governance, completed the VVCRF trust audit for 2024 to 2025 and reviewed the diploma. So આપણે જે યોગના જે ડિપ્લોમાની જે વાત કરેલી earlier, so that's it's in a partnership with આપણે Sri Somnath University, Somnath Sanskrit University. So એની જોડે ran the audit and made sure that our material is still relevant and according to their standards. See, next slide. So deep gratitude to our managing committee, Vasan Dad, Suresh Uncle, Yogesh Uncle, Lala Kaka, Beju Kaka, Ketan Bhai, Gurwant Bhai, Pratap Si Bhai, and Hetal Ben. Our English medium associates, Rani, she'll be coming later this evening, but Rani, Krishnan, Jonathan as well, Sheila Masi, Sejal Ben, Avni Ben, Meera Ben, and Chris, last but not least. And then Hindi medium associates, આપણે આ લોકો they're based mostly in India. આપણી સાથે નિલેશ અંકલ છે, પણ નેહાબેન ગાંધી એક છે, gives lots of good time there, her and her husband હરેન ભાઈ. ઋષિક ભાઈ એક છે, આપણા ચંદ્રકાંત ભાઈ ડિરેક્ટર, ડૉક્ટર ખુશ્બુ ગજ્જર અને આપણા નિલેશ અંકલ પલસાણાવાળા. And then બધાના નામ તો નથી વાંચતો, but heartfelt thank you to all our donors. All this is not possible without them. From publications to running the center to different seminars. I mean, it's very heartfelt gratitude to all of them. So thank you so much. And then strategic horizons for 26 and 27. So next year, Mate, we're working. This is what's in the pipeline for next year. So global translations, dialogues with Dadaji. We're going to work on getting that translated into Assamese, Oriya,
બંગાળી તો થઈ ગયું, સંસ્કૃત, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ, French and Spanish, major Hindi translations of Jagatnu Rahasya, and JP Amin Saibna je main je emna je works છે, so we're working on translating that to Hindi and English as well. Archival of masterpieces, so હવે દાદા ભગવાન જ્યારે 82 ને 87માં જે 5 ટ્રીપ્સ કરેલી તો તેમના જે વિડીયો રેકોર્ડિંગ્સ થોડા ઘણા તો આપણે જોતા જ છે, પણ getting a mass compilation of all those and editing those and making those available to use for the future, એનું આર્કાઇવિંગ એમાં બહુ ખરું યોગદાન છે સુરેશ અંકલનું, so thank you so much, ને લક્ષ્મીબાનું also. Launching the Akram Vignan Sabdkosh, and then publishing of Kanu Dadaji's diaries and foreign satsangs. Then academic evolution ma continuing the yoga diploma આપણે જે અત્યારે વાત કરી તે, પછી postdoctoral fellowship, Dr. Satyajit અમારા છે તે he's heading that up. પછી holistic science, life and living ની જે આપણે વાત કરી તેના courses in northeast India, so out of the center now. And then endowment lectures across major philosophical conferences like Asian Philosophical Conference, IPC, ABPD, and AMDP. And then finally, digital acceleration. So, Apru HSRC website has been completely revamped and re-energized. So that's in the works and will be unveiled here shortly. And then uploading of all PDFs for open access and relaunching book review podcasts. Next slide. So, it's just a quote from Dada, but man is a guest of nature. So, charity means sowing the seeds in the farm. So, this was our spiritual sowing season of 25 and 26. So, thank you so much. Tamar badana Ashirwad. How can we all become involved, right? Our center now, it's really going to great magnitudes. You know, aparne bhi thai ke how can we become involved, right? So, you know, there's various ways Mahatmas can do that. There's student internships, so ebi aprathi you can sponsor that 3 week mate. These types of scholars, they come, so you can help in that way. Wisdom distribution, so topic wise je booklet hoy to you know enu bhi you can help publish those. Outreach and expansion, so when they do seminars, apre workshops thai, conference thai, symposiums thai, to ema bhi apre yogdan api sakiye. And finally, roots and infrastructure, so just general publications, apre office premises nu je maintenance hoy to we can help in that way as well. But main apre વાત કરી તેમ ભાવ is the biggest thing here. So apre જે બધા ભાવ કરો કે દાદાના આ સાયન્સ કોર્નરમાં જેમ જઈ રહ્યું છે તેમ જાય અને આખું જગતને સુખ અને શાંતિ પામે તેવા ખાસ ભાવ કરીએ આજે. ખાસ આ સેન્ટર ઉપર કાયમ રહે તમારી પ્રાર્થના. આપણો જે દાદાનો જે જગત કલ્યાણનો જે ભાવ છે તો that is most famous word in our family is ભાવ. આપણે ભાવ ખાસ કરો કે આ સેન્ટર થ્રુ you know science gem it just keeps going and reaches everyone across many different cultures, many different countries, and continues to grow. So thank you. Next slide, yeah. And then khas thank you to Bhavesh uncle, Bhavini auntie, your entire family. You know, the guidance that you give us, it really helps us to continue to go. It inspires us, and khas thank you to you guys as well. Jai Satchidanand. Agar Bhagirath Bhai. ન્યૂ વેબસાઇટની વાત કરી ને જે રિસર્ચ સેન્ટરની, તે એકચ્યુઅલી લાલાભાઈ સવારે જ મને આપી અને જે વેન્ડરને આપેલી આ વેબસાઇટ બનાવવા કે ગુરુ પૂર્ણિમા સુધી તું બનાવી દેજે, તો ફોર્ચ્યુનેટલી એ બની ગઈ છે. તો એનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે. એટલે મને થયું કે કુબેર અહીંયા હોય તો સારું, પણ રામ કોઈ છે અહીંયા યંગેસ્ટ? કુબેર ના હોય તો તું જ અહીંયા આવ અને તું આ બટન પ્રેસ કરજે, પેલું ચાલુ કરો ને એટલે એનું ઉદ્ઘાટન થઈ જાય. કમ યાર, યુ આર ધ નેક્સ્ટ જનરેશન, નેક્સ્ટ 50 years.
આ નવેસરથી આપણે લગભગ બનાવી છે. એના ટેબ્સ બધા એક એક બતાવી દેજો ને ફટાફટ. પબ્લિકેશન્સ, હા, ઉપર સ્ક્રોલ કરજો એને. જો આ બુકનું લિસ્ટ આવ્યું ઇંગ્લિશમાં, અને પછી ઈ બુક્સમાં એક છે ને, ઈ બુક્સના એક એમાં ક્લિક કરજો. હા, સાઈડમાં. હા, આ રીતે બુક્સ આપણે મૂકીએ છીએ. કોઈ માણસ એમાં વાંચી શકશે અને બુક વાંચતો એવી ફિલિંગ આવશે. પાનું ખસેડવાનો અવાજ પણ આવશે. એક એક ટીક કરજો એટલે ખસશે તો. આ રીતે ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આની અંદર આપણે રિસર્ચ એન્ડ લગભગ 101 પુસ્તકો છે, બધા જ આપણે મૂકવાના છીએ. અત્યારે નવી જનરેશનને જ્યાં હોય ત્યાં ફોનમાંથી પણ વાંચી શકે એ માટે આપણે પણ સુધરવું પડે. એટલે આપણે જે હોય સિસ્ટમ એ આપણે આ રજૂ કરીએ છીએ. ને તમે બધા તમને એટલો ઊભા કર્યા તો એ બધાને એજ્યુકેટ કરજો કે ભાઈ આ વેબસાઇટ પર આવશે. દરેક પુસ્તકની બાજુમાં આપણે બુકનો રિવ્યૂ પણ આપવાનો પ્લાન છે, જો સમય મળે એ પ્રમાણે. એ આખું મારે બનાવવાનું મોટું છે કે બુકમાં શું છે સામાન્યપણે માણસને અંદાજ આવે એવો રિવ્યૂ પણ આપીશું, બુક સ્ટાર પણ આપીશું. એટલે આ એક મહાત્માઓ આટલા પ્રોજેક્ટ હતા. There are so many books that came shipped from India. Expensive thing, to ship from India, a lot of heavy books. So let us give them some time for that. So we have a PowerPoint presentation which book cover will be shown and who contributed sponsorship, for those books. So let's see. This is that book we talked about. દાદા ભગવાન જ્યારે અમેરિકા આવેલા 82 to 87, આ ગુજરાતી બુક છે, બરાબર? અને આ ગુજરાતી બુકની આપણી પાસે 60 કોપી છે, 60. એટલે અમે થોડું એનાલિસિસ કર્યું આપણું જે રજિસ્ટ્રેશનમાંથી, અને ડિફરન્ટ સિટીમાંથી, સ્ટેટમાંથી જે લોકો આવેલા છે મહાત્માઓ, એટલે શૈલેષભાઈ વકીલ એનું થોડું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશે કે આ 60 કોપીઝ કેવી રીતે આપણે બધાને આપીએ તો દરેક સેન્ટરમાં પહોંચે અને પીપલ કેન સર્ક્યુલેટ વિધિન ધ સિટીઝ એન્ડ રીડ. સો આ બુક અમે બહાર નથી મૂકવાના, બીજી બધી બુકો મૂકીશું. અને આનું કન્ટ્રીબ્યુશન તમે બધા વાંચી શકો છો. વસંતભાઈ રામતીર્થ, મગનભાઈ પટેલ LA, રશ્મિભાઈ ન્યૂજર્સી, હેમાબેન ભટ્ટ, મુકુલભાઈ ભટ્ટ, મોહનભાઈ એન્ડ કમલાબેન હિંમતનગર, પ્રવીણભાઈ અને રચના રણછોડભાઈ પટેલ family, Florida. Thank you very much. Next one. This is the English book we already did on Saturday, and those were distributed to the right youth people. English book. This was sponsored by Buliben family, Ritaben and Rameshbhai Patel, Shardaben and Dhirubai, Meenaben and Rammohanbhai, Ilaben and myself, Dr. Lalita, Radhakrishnan and family. To save time, we are not calling people in the front, so please excuse us. Third one, કર્મ રહસ્યમય વિજ્ઞાન. આ બધી બુકો આપણે બહાર મૂકવાના છે, so you can grab it. There are limited copies, so if you are not getting, don't feel bad, just give us your names and we'll make sure that you get it. And any soft copies will be available soon. કર્મ રહસ્ય વિજ્ઞાનમાં ભારતીબેન નીતિનભાઈ ફેમિલી, ધ્રુવીબેન, જિબ્રલ ભૂપેન્દ્રભાઈ, શૈલેષબેન વિદ્યાબેન વકીલ, નીતાબેન પટેલ, નેહાબેન, કમલભાઈ શાહ. Thank you. Next one. કર્મ રહસ્ય વિજ્ઞાન in Hindi. This was sponsored by Nilesh Bhai and Pinky Ben, Hina Ben, and Anand Rao, Baroda, Sandhya Ben Shah, Mumbai, Dr. Rohini Ben Choksi, Mumbai. Thank you. This one is decoding the science of karma that Mohan Bhai yesterday talked about it. This is the English version, sponsored by Manish Bhai, Suraj Bhai Patel, Jyoti Ben and Dhirubhai Patel, Asha Ben and Pramukh Bhai, Chris Muller and Mr. Flower.
આ નેક્સ્ટ બુક છે શું લખ્યું છે? અને ધીસ વોઝ સ્પોન્સર્ડ બાય શૈલા બેન, ભરત મુલજી, અશોક જાડેજા, ડૉક્ટર હિતેશ મહેતા, નોક્સવિલ, ભૂપેન્દ્ર મિસ્ત્રી અને અરવિંદભાઈ પટેલ. જય સચ્ચિદાનંદ. નેક્સ્ટ, કોમ્પેન્સેટ લિવિંગ, જોનાથન, આયર્લેન્ડમાં. આયર્લેન્ડ હી ઇઝ હિયર. શીલાબેન એન્ડ વિજયભાઈ પટેલ, આશાબેન જયંતિભાઈ એન્ડ પાર્કર, જ્યોતિબેન એન્ડ હરીશા, સાન ફ્રાન્સિસ્કો. 365 aphorisms. Shekhar, Vasant, Santake and Ambikaben. Dr. Somabai I. Patel and Kamalaben. તમે ડૉક્ટર છો એ ખબર નથી મોહનભાઈ? શીલાબેન એન્ડ સંજીવભાઈ પટેલ, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એન્ડ બુલાભાઈ ફેમિલી. નેક્સ્ટ વન. આ તો મને વાંચતા નહીં ફાવે. કઈ લેંગ્વેજ છે? બંગાળીમાં. સોરી, આમાં સ્પોન્સર લખ્યા છે, મને વંચાતા જ નથી એ કંઈ. નથી લખ્યા. નેક્સ્ટ વન. આ શ્રીમદ રાજચંદ્રની બહુ જ સરસ બુક છે, વચનામૃત. એમાં દાદા ભગવાન અને કનુ દાદાજીએ જે શ્રીમદ માટેની જે વાત થઈ છે, વેરી નાઇસલી કેપ્ચર્ડ. એટલે તમારે આ ખાસ વાંચવા જેવી છે. આની પણ કોપીઝ છે અહીંયા. શ્રીમદ કયું? હા, વિડીયો. અચ્છા, વસંતભાઈ અને અનિલાબેન, સુરેશભાઈ અને મીનાબેન દેસાઈ, કિરણભાઈ પટેલ સાન એન્ટોનિયો, દક્ષાબેન અને કપિલભાઈ પટેલ, મહાત્મા ધીરુભાઈ પટેલ સેક્રેમેન્ટો. બહુ સુંદર લખ્યું છે એમને. સત્પુરુષ માટે આવું તો ઘણી પ્રકારે એમને લખેલું છે. દાદા ભગવાને ઘણા પ્રકારે સમજાવ્યું છે. શ્રીમદની જ વાત લઈને એમને એટલું ઊંડાણથી અને સ્પષ્ટતા કરીને સત્સંગ કર્યો છે. બધી જ રીતે આખું આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર છે. ગાથા સત્સંગ દાદાનો થયો છે એમનો. બોલો, એ બધો સ્ક્રિપ્ટ લખી અને જો વ્યવસ્થિત આવે તો આજે બહુ સુંદર પ્રકાશ પડ્યો, બહુ સરસ પ્રકાશ પડ્યો છે. શ્રીમદજીના આજે ઘણા ભક્તો છે અહીંયા ભારતમાં, પરદેશમાં, બધે જ. એમાં સાકાર નિરાકાર. કનુ દાદાજીના વચનો જ્યારે હાથમાં આવ્યા લાલાભાઈને, એટલે ખાસ એમણે આ પ્રોજેક્ટ ઉપાડેલો અને ફિનિશ બી કર્યો. કોઈ બાકી છે હવે? આપતાવાણી 1, ધર્મ સ્વરૂપ. આપતવાણી. ધર્મ સ્વરૂપ. ધર્મ એટલે શું? વસ્તુ સ્વગુણ ધર્મમાં પરિણમે તે ધર્મ. ધર્મ એટલે તો વસ્તુનો સ્વભાવ અને એ જ એનો ધર્મ કહેવાય. દાખલા તરીકે સોનાને સોનું ક્યારે કહેવાય? જ્યારે એના ગુણધર્મો સોનાના દેખાય ત્યારે. આ દરાખ જો કદી કડવી લાગે તો શું કહો? દરાખ એના ગુણધર્મમાં નથી. કેવું છે તમારે? હા, આપણે આ જે છે QR કોડ છે તે બધા સ્કેન કરી લેજો. એમાં એક PDF છે, તો તેમાં બધી લિંક છે. તમે લિંક ક્લિક કરો ને તો તે ચાલુ થાય. જો હું તમને બતાવું કેવી રીતે કરવાનું. હવે આ બીજું QR કોડ છે, તેમાં આપણે બધા જે ગ્રુપના પ્રસ્તુત બધા એ સ્લાઇડ બધી થઈ છે તે બધુંનું સંકલન છે. એટલે ફોલ્ડર છે મારી ગ્રુપ, આપણે ગૂગલ ડ્રાઈવનું ફોલ્ડર છે, તેમાં બધું આ મળશે. પ્લસ હમણાં જે બધી લાલાભાઈને આ બધી વિમોચન થઈ ચોપડી, તેની બધી PDF પેલી સોફ્ટ કોપી બધી આવી ગઈ છે એમાં. એટલે જેને જે જરૂર હોય તે ડાઉનલોડ પછી કરી લેવાનું એમાંથી. એ
એટલે ગઈકાલથી આપણે જે એઆઈની પ્રેઝન્ટેશન જોઈએ છે ને વિડીયો પછી એ બધી આમાંથી તમને મળશે. છેલ્લી 2 વિમોચનમાં બાકી છે એના જે અમારી પાસે ફોટોઝ નહોતા, પણ શૈલા પ્લીઝ કમ ઓવર. શૈલા તો ખબર છે ને કેટલું બધું કામ કરે છે. ભાવેશભાઈ તમારા હાથે એનું ઉદ્ઘાટન કરી આપો ને પ્લીઝ. આપણે બધા યુએસએના બધા જેમને ગુજરાતી નથી આવડતું એમના માટે શૈલાબેન, લાલાભાઈ સાહેબ, આપણે ઇંગ્લિશમાં અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો સિરીઝનું આપણે બુક મૂકીએ છીએ. આ કનુ દાદાજી ને ભાવેશભાઈની આજ્ઞા ને એમની કૃપા થકી થઈ રહ્યું છે. એટલે સૌ મહાત્માના આશીર્વાદના અભિલાષા છે કે આપણે જેટલી બુકો છે તે બધી ઇંગ્લિશમાં તૈયાર થઈ જાય તો આપણો પ્રોજેક્ટનું ચાલુ રહે. પાર્ટ નંબર 9 છે યા અને આઈ એમ શ્યોર કે આગલા 5, 6, 7, 8 આપણે બધાએ વાંચી જ લીધા હશે અને આઈ હોપ. ભાવેશભાઈને પોલ લેવું હતું પણ હું નથી લેતી કારણ કે મારું હાર્ટ ચાક સોફ્ટ છે. ના એટલે આમાં શું છે, આપણે એટલા બધા પુસ્તકો આપણે મહાત્માઓ માટે કરીએ છીએ પણ આપણી લાઈફ અત્યારે આપણે એટલી સ્લો થઈ ગઈ છે કે ટાઈમ જ નથી મળતો. કાં તો ટાઈમ ફુરસતનો સમય આમાં નીકળતો નથી. સિરીઝ 10 ને ખાસ લાલાભાઈ સાહેબને અમારા ખૂબ આભાર. આપણા વસંત દાદાને ને આખી ટીમ એટલું બધું સરસ રીતે બધા કોઓર્ડિનેટ કરે છે એટલે અમને અહીંથી બી એટલું સરસ ને સરળ રીતે બધું કામ ચાલી રહ્યું છે તો ખૂબ આભાર. અને પૂજ્ય શૈલાબેન, દાદા કૃપાથી આ મોહનભાઈને ગુજરાતી કેમનું આવડી ગયું. આ નાગર દાદાના કુટુંબ ઉપર દાદાજીને બહુ કૃપા છે ખરેખર કહું. આ મોહનભાઈ કહે છે મને વાંચતા વાંચતા આવડી ગયું ગુજરાતી, કહે છે ધીમે ધીમે. હા, અને એવું શૈલાબેનનું છે. શૈલાબેન ગુજરાતી વાંચીને કેમનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન થઈ જાય છે એ કે દાદા કશું ખબર નથી પડતી, અંદરથી અવાજ આવે. વિચાર કરો તમે. યા ઇટ્સ બ્યુટીફુલ બ્યુટીફુલ. અને ગુજરાત ખાલી દાદાના આશીર્વાદ અને આમની નિષ્ઠા અને આમની સિન્સિયરિટી અને આશીર્વાદ કામ કરે છે. ને અમારા મમ એન્ડ ડેડને ખાસ અમારા ખૂબ આભાર. એમના આશીર્વાદ, એમનું સંસ્કાર, અપબ્રિંગિંગ બધું. અને અમારા નાના બી અમારા ડેડ જ હતા, એમને બી અમને જ રેસ કરેલા. પણ આ એપ્રિસિએશન છે ને, અહોભાવ જે હતો ને નાગર દાદાનો, આજે એક પણ મહાત્મા એવું નહીં મળે કે જેમને મોટા દાદાશ્રીને કહ્યું હોય કે આપના એક દર્શનથી એ જેટલી પણ વાર દાદાજીને મળવા આવે, દર્શન થાય એટલે એમના પગ જમીન પર હોય જ નહીં. ઉલ્લાસ ઉલ્લાસ. $1 million, $1 million. એક વાર દર્શન થાય કે દાદાજી આઈ અર્ન $1 million. એ કિંમત તો મુકાય નહીં પણ એમણે એટલી તો કિંમત મૂકી દાદાના એક દર્શનની સાહેબ. અને પાછા કૂદે દાદા આગળ. $1 million કમાયો દાદા. અને એમને તમે જુઓ, તમે જો એમનો વિડીયો જુઓ ને તો આપણને શરમ આવે સાહેબ, ખરેખર હું કહું છું. એટલે હમણાં ભગીરથભાઈએ પણ આ જ વાત નીકળી. આપણે આની વેલ્યુ સમજીએ, શું મળ્યું છે. અને કનુ દાદાજી આ વેલ્યુ એક મિનિટ કનુ દાદાજીએ આ વેલ્યુ સમજી ગયેલા એટલે એમના શ્રી મુખેથી એક સૂત્ર નીકળ્યું કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ, આ બે જે વ્યૂ પોઈન્ટ મળ્યા છે તમને, આવી રીતે આજ્ઞા ધર્મથી આપણને પ્રાપ્ત થાય તેવી રીતે ક્યારેય પણ નેવર કોઈને પણ
નોબડી, કોઈ પણ યુગમાં કોઈને પણ પ્રાપ્ત થયું નથી. કોઈ પણ યુગમાં સાહેબ, ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર એન એક્સેપ્શન. વિચાર કરો તમે. હવે આના પરથી અને એવું પાછું કહ્યું કે આ વાક્ય તમે ગોલ્ડન લેટર્સથી લખી રાખજો, સોનાના અક્ષરે લખી રાખજો. પણ એ સોનાના અક્ષરે એટલે અહીંયા આપણે અંકિત થઈ જવું જોઈએ કે આ બે વ્યૂ પોઈન્ટની વેલ્યુ સમજો તમે. આપણે બીજાને ના આપીએ પણ આપણે આપણા માટે તો જીવી જાણીએ. અને તમને શું લાગે છે આ જગત કલ્યાણમાં બીજા બધા નિમિત્તો આવશે? આ જ મહાત્માઓ જ્યાં સુધી મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર માટે લાયક તૈયાર ના થઈ જાય, પાત્રતા ના કેળવાય, 1 કે 2 અવતાર આ વરસ ક્ષેત્રમાં જ પાછા આવશે. અને આ જ મહાત્માઓ કલ્યાણના નિમિત્ત બનવાના છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? પણ એ સાયન્સ આજે જીવાશે તો. દાદા ભગવાનનું જગત કલ્યાણ કે બીજા નથી, આપણે જ ચલાવવાનો છે. આ જ મહાત્માઓ તમે જ નિમિત્ત બનશો. તમને ખબર બી નહીં હોય જ્યારે તમે નિમિત્ત બનશો ત્યારે, કારણ કે એ તમારું ડેવલપમેન્ટ જુદું હશે. ખ્યાલ આવે ને? પણ એ સાયન્સ આપણામાં એવી રીતે જીવાવું જોઈએ ને આજે. એ જવાબદારી છે ને આજે આપણી. આપણે ખાલી ભાવના કરવાની છે. સોરી, અમે બહુ નાના છીએ, ઘણા બધા વડીલ મહાત્માઓ છે, આવા શબ્દો ના નીકળવા જોઈએ, પણ આપણે આ સાયન્સ સમજવું રહ્યું ખરેખર. અને જીવી જાણવું પડશે, આપણે જીવી જાણવું પડશે એવું લાગે મને. ટાઈમ તો સરકી રહ્યો છે સાહેબ, પાણી તો વહી રહ્યું છે, પણ આપણા ખેતરમાં ના આવે તો પાક ઉગે નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ શૈલાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. કનુ દાદાજીએ મહાત્માઓને કહ્યું છે કે જેને પેલું સૂત્ર છે ને, વિજ્ઞાન સમજી લેવું પડશે, પૂરેપૂરું સમજવું પડશે. જેણે પણ આ અક્રમ વિજ્ઞાન સાયન્સ એઝ ઇટ ઇઝ સમજવું હશે અને અનુભવ પ્રમાણથી એમને જો ખુલ્લું એમને થાય એવી રીતે જીવી જાણવું હોય તો અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો વાંચજો. આખું સાયન્સ એમાં છે. અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો અને આપત સૂત્રો એનો ખાસ અભ્યાસ કરો. સાયન્સ છે આખું, સાયન્સનું એક્સ્ટ્રેક્ટ છે આખું. બીજા બધા પુસ્તકો નહીં વાંચો તો ચાલશે, પણ આ જરૂરથી વાંચજો. જય સચ્ચિદાનંદ. આ ગુજરાતીની વાત કરીએ તો અમારા ઘરમાં પણ આવું જ હતું. ઈલાબેન નાયરોબી જન્મેલા, લંડનમાં રેસ થયેલા. એમને પણ ગુજરાતી નહોતું આવડતું. એમને દાદાની બુક વાંચીને ગુજરાતી શીખેલા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. What we talked about Nalanda University is a very ancient university in Bihar, Rajgir. 700 CE. I don't know what CE stands for. Like before Christ is BC, right? I don't know what CE is, but 700 CE માં થયું હતું. અને પછી મોગલ એમ્પાયરમાં એનું ડિસ્ટ્રક્શન પણ થયું હતું. પછી અત્યારે મોદી સાહેબે રિસન્ટલી એને પાછું રિનોવેશન કરાયું છે. એટલે એમાં જુલાઈના શરૂઆતમાં જ, હમણાં જ, વેરી રિસન્ટલી, this month actually, there was a huge seminar. Nalanda University PhD students were there. There were 3 ladies there. They gave us some feedback. We will play the video. Only person in this room is Nilesh Bhai was present earlier this month. He just came from India. And Pinky Ben hata tya? So 2 of them were there. Eyewitness. સેમિનારમાં નહોતા. સેમિનારમાં નહોતા, બધા પ્રેઝન્ટ હતા. તો થોડું નિલેશભાઈ આપણને વાત કરશે અને પછી 3 લેડીઝના જે ફીડબેક આવેલી છે ને, ખાસ સાંભળવા જેવી છે. એકદમ ફર્સ્ટ ટાઈમ વિઝિટરનું શું ઇમ્પ્રેશન હતી એ તમને સાંભળીને બહુ મજા આવશે. સો નિલેશભાઈ, તમે થોડી વાત કર્યા પછી આપણે વિડીયો વગાડીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. એકચ્યુઅલી લાલા કાકા ત્યાં આવે એટલે મને મળવા જવાનું મન થાય, કેમ કે કંઈક નવું મળે. અને મને રિસર્ચ સેન્ટરમાં પહેલેથી ખબર નહીં એટલો જ લગાવ કે શરૂઆતમાં ઓપનિંગથી જ્યારે સેમિનાર થાય ત્યારે અમે સર્વ કરવામાં, જે કોઈ બી આવે એને સર્વ કરવા અમે જઈએ.
ત્યારે ફૂડ ને બધું, એટલે એને સેવા કરવા જઈએ અમે. પણ હવે એવું થઈ ગયું કે આખું વિઝન બદલાઈ ગયા. એટલે હવે HSRCમાં જોડાવાનો પહેલેથી એ હતો, અને 8 દિવસનો જે સેમિનાર થયો એમાં મને અવસર મળ્યો ને લાલા કાકાએ આગળ કર્યો. હવે આ જે 3 છોકરીની જે વાતો છે, તો મને ખબર હતી કે ત્યાં એ લોકો આવે છે 1 મહિના માટે, પણ લાલા કાકા કંઈક 20 જૂન કે એની આજુબાજુ આઈ થિંક ત્યાં પહોંચ્યા. અને પછી હું એમને મળવા ગયો તો એ 3 છોકરીઓ હતી. એ લોકોનો જે એટીટ્યૂડ, જે એ લોકોનો શીખવાનો ભાવ, આ જોઈને આપણે અહો અહો થાય. એનું કારણ પાછળ બીજું એવું હતું કે એક તો હોમલી એટમોસ્ફિયર, પ્રોફેશનલ એટમોસ્ફિયર સહેજ પણ નહીં. આજે કશે પણ આપણે શીખવા કંઈક જઈએ તો કોલેજની બહાર આવ્યા પછી બીજી એક્ટિવિટીમાં આપણે થઈ જઈએ, પણ ત્યાં લક્ષ્મીબેન, લાલા કાકાનો જે એપ્રોચ હોમલી, એટલે એ લોકોને કશું એવું ફીલ થયું નથી ને એના એ જ વાતાવરણમાં રહેવાનું, નીચે બેસીને પલાઠી વારીને જમવાનું. અમે જાતે જ એમની જોડે જમ્યા છે, કોઈ પણ એના વગર. એક છોકરીએ ચંબલની, યુપીની, એટલે મેં તો કીધું ભાઈ તું ચંબલની રાણી જેવી જ છે, એટલે એને ઇંગ્લિશમાં તમે આમ તેમ કહીને. પછી એટલી એ હતી એમ આપણે શું કહેવાય કે બોલ્ડ ને બ્લન્ટ એમ. એક છોકરી એમપીની હતી અને એક ઇન્ડોનેશિયાની હતી. હવે જ્યારે સેમિનારમાં હું બધા જ મેં એ લોકોના એ જોયા તો આપણી બિલીફની બહાર દાદા ભગવાનના ત્રિમંત્ર, 9 કલ્મ અને દાદા ભગવાનને જોવાની એ લોકોની દ્રષ્ટિ, જે આટલા દિવસમાં જે એમને ફીડબેક મળ્યું જે રીતે, તે કદાચ આપણે એવું લાગે કે આપણી પાસે નથી. એટલું સરસ એ લોકોનું વિઝન હતું. બ્રીફ મને બહુ ડિટેલ યાદ નથી, પણ પછી એક વસ્તુ પર આપણે એમ થાય કે ઓહો આટલું સરસ, એમ જબરજસ્ત હતું. અને જો એ લિટરેચર બધાને મળે તો તમને બી અહો અહો થશે. એટલે લાલા કાકા હાથે જ વાત થઈ કે આજે એક વ્યક્તિ 3ને મોકલે છે, 3 કેટલા ને કેટલા છોકરાઓને આ બધા આપશે આપણું વિજ્ઞાન, વ્યવહાર વિજ્ઞાન ના કેવું સ્પ્રેડ થશે એમ. એટલે રિસર્ચ સેન્ટર ભવ્ય કામ થઈ રહ્યું છે, અદ્ભુત કામ થઈ રહ્યું છે. અને હું પેલા ઇન્ડોનેશિયાનો ફીડબેક બોલવા જવાનો હતો, પણ સાહેબે કીધું કે છે, એટલે મારી પાસે હતો. ફીડબેક છે, પણ આપણે એમની વિડીયો જ આપણને મળી, ઓકે, એટલે આપણે એમને જ સાંભળીએ. બહુ સરસ. ઇટ વિલ બી મોર રિયલિસ્ટિક, રાઈટ? હા. Good evening, everyone. My name is Saipriya, and I have recently wrapped up my internship at HSRC, and I am extremely grateful and I am delightful for this entire journey, and I want to share my honest experience and express my gratitude for it. Like when I first started it, I expected as a very standard internship. Like I had literally no idea that what I was getting into. I'm being completely honest. And but looking back for this period of 1 month, I turned it is a very truly transformational spiritual journey. Like something inside me has definitely shifted, and life has genuinely feels like a upward journey now. And I hope that I am able to maintain all the positives that has been turned in me. Like I'm really grateful to Chandrakant sir, Patel sir, Lakshmi ma'am, Neha ma'am, like talking to them taking our classes, and Patel sir's lectures were extremely they were so deeply spiritual and highly pragmatic approach to teach us. Like it was his own life through which we were learning, and nothing felt superficial in the entire course. It was like there was not even a single moment in which I can say
that this is very superficial or this sounds like an idea. No, it wasn't that. It was extremely pragmatic. If I had to pin down at the one single takeaway from my learning based on Dada's philosophy, I would definitely say science of karma. Like before this, the idea of karma and forgiveness and any like gratitude, they felt very idealistic approach towards life. It felt like that you have to be grown at a certain level to follow these ideas. But now reading Dada's philosophy, after that I have learned certain things and I am yet to learn more. That the science behind karma has simplified life around me. Now I understand. Now I have answers to many things which I did not even have idea about why they happened. Like now I don't seek answers. Now I don't now I actually don't pressurizes on many things which are not meant to happen. Now I understand that I am a very tiny part of something very big. The world doesn't revolve around me, or it has never been that idea for me, but there you understand is a tiny bit difference between how West teaches you to live and how your own values teaches you to live. And Dada reminded me of those values, that how small of a tiny particle you are around such a huge universe. Like it's such a great deal. And HSRC hasn't given me like something very new. It is nothing has been very different, or it is not that it is something entirely new that they are teaching. But what HSRC has done is to build a clearer mindset. It's like you know certain things, you understand certain things, you know the world around you. But do you actually realize the world around you? That is what HSRC has done. That is what HSRC teaches. This is what internship, learning about Dada teaches you about. And I would like to thank the entire team, my mentors, for this unforgettable experience, and I'm gonna carry these teachings with me as I move forward. And thank you so much for such a wonderful experience. Thank you so much. Namaste, Jai Sachidanand. My name is Rakhi Kumari. I'm from Nalanda University, pursuing MA in Hindu Studies. Few days ago, there is one internship program was held by HSRC Surat. In between, I got the chance to being part of this program. So I want to share with you some experience that I felt during the part of the HSRC. So be honest, I don't know about this anything. 10 days before coming, I heard about HSRC. So I was a little bit very nervous about HSRC because I don't have any idea about it. But after arrived the HSRC, I was felt very grateful. First 1 or 2 days is difficult for understanding, but as slowly I enjoyed. Their study pattern is decreased my nervousness, so I enjoyed their studies. Actually, I like to stay around nature, and this center exactly it is very where what I like. So somewhere I feel very happy. So I like to go temple every day in the morning, and I like their discipline. Their every day in lectures about Dada Bhagwan, and every day evening discussion to Apta Sutra of Dada Bhagwan, which is very helpful for me to enhance our ideas and help to think deep down in various ways of life. And I also want to share one thing
which is most beautiful moments in HSRC with me. When I met with Lala Bhai sir and Lakshmi ma'am, and also with Vabya. They are amazing people, seriously. uh, I love I love it because I was not felt very strange with these people from the starting, and I was feel very familiar with them. Actually, I am not very talkative girl. Most of the time, I prefer silent. And this regarding Lullaby sir was always appreciate me, and most interesting thing that not getting bored 2 or 3 hours every day. Lullaby sir lectures. So we enjoyed, and it was a great opportunity to learn about Dada Bhagwan through Lalabhai sir and Lakshmi ma'am also. And HSRC was held an exam, the name of CCIHSLL, which is most interesting, and we could find answer from the everyday lectures and up the sutra discussions. So this knowledge is very important nowadays. It is totally based in our day-to-day life. For example, how to adjust everywhere, benefits of holistic prayers, Apta Sutra, and Aptavani, and compassionate life. It is a, this is all from my side. Thank you. Hey, my name is Sri Adriana from Indonesia, and a Hindi studies scholar from Nalanda University in Rajkot, India. My month at the Holistic Farm Research Center was never meant to be just an academic internship. I came expecting to study philosophy, but I found something I did not expect. I found a way of being. I came with questions, many questions. I am living with answers, not intellectual answers that you can write on a whiteboard, but experiential ones. I have tested the teaching, I have tested it, and I found it to work, not as a theory, but as a belief, but as a living reality. So what have I learned? That the aim of life is not to become something, it is to be what you already are. That the purpose of the teaching is not to add more knowledge, it is to remove the obstacles that obscure the path, and that the nature of progress is not what you know, it is how you live with peace, with equanimity, and with joy. I now understand what the Bhagavan meant when he said, once you come into the nature of self, no new karmas will bind. I have not fully reached that state. That is the honest truth. But I have glimpsed it. And that glimpse, that gaze is enough. Enough to know that the path is real. Enough to know that the science works. Enough to know that the gift is genuine. As I leave this place, I carry with me not just knowledge, but a new way of being, a way of navigating life with less stress, less worry, less attachment, and more peace. I'm quieter, not just outwardly by speaking less, but inwardly. I am freer, not just from external constraints, but from internal conditioning. I'm happier, not because my circumstances have changed, but because my relationship to them has changed. This is the gift of Akrang Vigyan, not a new philosophy to believe, but a way to be. It is a science of consciousness that is verified not in laboratories, but in lived experience. And for a yogi living a simple life, that is the only science that ultimately matters.
Thank you. Oh, this is the most important book so far, I think. And Bhagirath will talk about it, but he has written his own experience in this. So we'll call Bhagirath as soon as I'm done with the sponsors. Chilaben and Bhagirath, Chilpaben, Kusumben Mehta, Lataben Mehta, Mitul Taylor, and Ajay Bhai Rawal, Canada. Bhagirath, we'll give you like 5 minutes. If you need more, that's okay. Ask Sailesh Vakil. જય સચ્ચિદાનંદ. એક ડૉક્ટર હતા, એમણે એમના પેશન્ટને કહ્યું કે તારે ભાઈ રોજ 1 કિલોમીટર ચાલવાનું અને પછી અઠવાડિયા પછી બતાવી જજે. પેલા 1 કિલોમીટર રોજ ચાલે, ચાલું અઠવાડિયું થયું, પેશન્ટ પાછો ના આવ્યો. એ ડૉક્ટરે ફોન કર્યો કે ભાઈ કઈ છું? સાહેબ હું તો 6 કિલોમીટર દૂર આવી ગયો, તમે કહ્યું હતું ને રોજ 1 કિલોમીટર ચાલવાનું. એટલે આ બુક જે છે ને, આપણે કેટલે ગયા આગળ પાછળ વળીને જોવા માટેની બુક છે. કારણ કે આપણે ચાલ્યા જ કર્યું, જ્ઞાની જ્ઞાની જ્ઞાની, આત્મા આત્મા આત્મા. અને આપણા 3 દિવસથી ખરેખર આપણે અત્યારે જ શીખી રહ્યા છે ને, રિયલ ને રિલેટિવ. કનુ દાદા મને કહેતા એક વખત લાસ્ટલી 33 વર્ષ થયા ભગીરથ, મારી જીભ ઘસાઈ ગઈ. તો હજી એ ભાવેશભાઈની જીભ ઘસાય છે ને, શૈલેષભાઈની ઘસાય છે ને, બધાની. એનીવે, એટલે આ બુક તમે સમજો, એક શાંતિથી વાંચવા જેવી બુક છે. ઇંગ્લિશમાં એ છે. આ ક્રિસ ને બધા લોકોને એવું થતું હતું કે આ કઈ રીતે, મને તમને ખબર નથી પડતી તમે શું કહો છો. એટલે ફરી આપણે ક્યાંથી શરૂ કર્યું હતું એ જુઓ. આપણે ક્યાં હતા, કોણ મળ્યું, આપણા જીવનમાં શું ફેરફાર થયા, પછી આપણે સુખ મળ્યું, પછી આપણે બધું ભૂલી ગયા. એટલે કોના મળવાથી, કોના બ્લેસિંગથી આપણું જીવન જે અત્યારે સ્ટેબલ થયું છે. એક મહાપુરુષે ભાવેશભાઈ બહુ સરસ વસ્તુ કહી હતી કે આ કળિયુગના કાળમાં એક સમય માટે પણ જો કોઈને કળ વળે છે ને, તો માનવું કે તારા પર કોઈ સત્પુરુષનો આશીર્વાદ છે. બાકી આ કળિયુગમાં એ શક્ય જ નથી કે એક સહેજ માટે પણ એને કોઈ એને કળ વળે એવું થાય. બાકી હમણાં તો એઆઈનું ને આ બધું તો અત્યારે જબરદસ્ત ચાલે જ છે. મને એક જણે બહુ સરસ વાક્ય મોકલ્યું હતું કે केवल स्वयं को ढूंढना है, બાકી સબ ગૂગલ પર હૈ. એટલે એટલું બધું અત્યારે આપણું સાહિત્ય છે ને, દાદાનું ઘણું બધું સાહિત્ય છે, પણ એ બધું સાહિત્ય વાંચીને છેલ્લે જે અંદર આવવાનું છે ને, પછી એટલું જ બાકી છે. એટલે દાદા ઘણી વખત કહે છે ને કે ભાઈ 1 નંબરને વાંચ્યા કરો, 1 નંબરને વાંચ્યા કરો. આ બધી પુસ્તકો, ઘણી બધી પુસ્તકો છે. ભાઈ ઘણા આપણા બાદ મહાત્માઓ, ઘણા બધા બુદ્ધિશાળીઓ, આ બધું શું કરવાનું ભાઈ? આ તમારા માટે નથી, તમને ના ફાવતું હોય તો. પણ આ જે લોકો સ્ટુડન્ટ છે ને, એ લોકોને બહુ બેનિફિટ થાય છે. સાહેબ મારું એક સેશન હતું, એમાં મારા પપ્પા મને ક્યાં ને ક્યાં જલાઈ દે આમ કરીને. સંત પુરુષ, સત્પુરુષ અને જ્ઞાની પુરુષ, એ ટોપિક મને આપેલો આ લોકોએ. એના ઉપર હું 10 સ્લાઇડો બનાવી અને દાદાનું સિમ્પલ સાયન્સ મૂક્યું હતું એમાં. તો આપણા ઘણા બધા પ્રોફેસરો હતા. એક પ્રોફેસર એટલા ખુશ થઈ ગયા અને એમણે ઘણા બધા બુદ્ધઇઝમના ઘણા બધા વાક્યો આની જોડે કોટ કર્યા અને એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે મને અત્યારે એટલા બધા મારા ક્વેશ્ચન્સ બધા મને મળી ગયા કે છે. આપણને સીધું આપી દીધું છે એટલે આપણને કદાચ એનો ખ્યાલ ના હોય, પણ હું તો કહું કે આપણા બધા છોકરાઓ જે છે ને, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ બી વાત થતી હતી કે છોકરાઓએ ગુજરાતીમાં પેરેન્ટ જોડે બોલે, થોડું થોડું શીખે. નહીં તો આપણા સદગુરુ છે, ખબર સાઉથ ઇન્ડિયામાં એક સદગુરુનું અત્યારે બહુ સરસ ચાલે છે.
તો સદગુરુને એક જણે પૂછ્યું હતું કે તમે અમેરિકન પીપલને કેમ યોગા શીખવાડો છો? એટલે કે છે કે વર્લ્ડ છે ને એ અમેરિકાને ફોલો કરે છે. અમેરિકાએ કહ્યું કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડવાળી પાણી પીવાનું, તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડવાળું પાણી ચાલુ કર્યું છે. એટલે ઇન્ડિયા યોગા શીખવાડવા જશે ને તો નહીં શીખે, પણ આ લોકો કરશે ને તો આ શીખશે, એમને ફોલો કરશે. રાઈટ? એમ કદાચ ભવિષ્યની પેઢી એવી ના આવે કે આપણા મહાત્માઓને બાળકોને આ HSRCના સ્ટુડન્ટ જોડે અક્રમ વિજ્ઞાનનું પરિભાષા શીખવી પડશે. કારણ કે આપણે એટલું ડિટેલિંગ શીખ્યા જ નથી કે શીખવાડ્યું બી નથી. એટલે આ પુસ્તકો અને આ બધું એ લોકો માટે છે. એટલે મેં તમને આ જે 1 કિલોમીટરની વાત કરી ને, આપણે પાછું આવી અને જોવું પડે. ઘણી વખતે આ પુસ્તકમાં એક બીજો બી એક આપણે, બાકી બધું પુસ્તકમાં લખેલું જ છે. તો આપણે કોઈ ઓળખીતો ડ્રાઈવર હોય, અમારા ગામમાં બસ આવતી હોય ને, તો અમારા ડ્રાઈવર ઓળખીતો હોય, ગમે તેને કહી રાખીએ કે ભાઈ બસ આવે બેસી દઈશું. તો ઘણી વખતે આપણે જવું હોય બીજા ગામ, પણ ઓળખીતાના ડ્રાઈવરના લીધે બસમાં ના બેસી જવાય. પણ આપણું ડેસ્ટિનેશન ક્યાં છે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે એ રીતે આપણે બસમાં બેસવું પડે. પછી ખબર છે આપણે લગ્નમાં ઇન્ડિયામાં તો બેન્ડવાળા નાન તે બધું કેટલું બેન્ડ ચાલે બધું. તો પછી એ છે ને એવું થાય કે એક જ ગામમાં 2-3 જાનો પણ હોય. એટલે પછી ત્યાં પાછો અહીં બેન્ડ વગાડીને બીજે જાય. પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણો લાડો કોણ છે અને આપણે કોની જાનમાં આવ્યા છીએ. એટલે આપણે બેન્ડવાળા જોડે બીજા કોઈ જાનમાં ના જતા રહે, ધ્યાન રાખવું પડે. કારણ કે ઇન્વિટેશન આપણને કયા લાડાથી મળ્યું છે એ ધ્યાન રાખવું પડે, તો એ ના ચૂકાઈ જાય. બીજું, કૃપાળુદેવે બી બહુ સરસ વસ્તુઓ છે, હું 1-2 એમના કોટ કરું. નિઃશંકતાથી નિર્ભયતા ઉત્પન્ન હોય અને તેનાથી નિસંગ થાય પ્રત્યક્ષ ફળ. આ કૃપાળુદેવે પુસ્તકમાં લખ્યું તે બધું જ ફળ મળી ગયું છે. પણ દાદાની આજ્ઞાએ ને આરાધ્યને આજ્ઞાપૂર્વક રહે, થોડું ઘણું ઓછું રહે તો એમ વાંધો નહીં, આ દાદા કહે છે. પણ થોડું ઘણું તો રહેવું જોઈએ ને. તમને કેમ લાગે છે કેટલાક આજ્ઞામાં ના રહ્યા તે તો ઉડી જ ગયા, અહીં આગળ ગ્લોબ ઉડી જ જાય છે એમનો. આજ્ઞામાં રહ્યો તો સોલિડ થઈ ગયો, નહીં તો ગ્લોબ ઉડી જાય. જ્ઞાન આપેલું સાવ નકામું જતું નથી, એના પાપો ભસ્મીભૂત થયેલા હોય છે, તે એને ભાવના સારી રહે. પહેલાં કરતાં ઘણો ડાયો થઈ ગયો હોય પણ મોક્ષ માર્ગી ના રહ્યો. શું કહ્યું? માર્ગી. ક્યારે? કે આજ્ઞામાં રહે તો. અહીં બધા આજ્ઞા ધર્મ છેલ્લા 2 દાડાથી ધડાધડ ચલાવે છે આપણે બધું. પણ મને એમ થાય કે સ્થૂળ આજ્ઞા, ચાલો ભાઈ એક વખત મને કહેતા હતા કે આપણે 5 આજ્ઞા બરાબર છે, પણ આપણને પ્રત્યક્ષ કંઈક કહ્યું હોય. દરેક મહાત્માને કંઈક અનુભવ હશે કે દાદા ભગવાનને મળ્યા હશે કે કનુ દાદાને મળ્યા હશે, એને જે તે સમયે જે તે વસ્તુ એને એલાર્મિંગ કરી જશે. રાઈટ? તો ભાઈ દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમારા પછી કનુભાઈ છે, અને કનુ દાદાએ કહ્યું હોય કે અમારા પછી કોઈને ગાઈડન્સ લેવું હોય, કદાચ કોઈકને ઈચ્છા હોય તો ભાવેશભાઈ છે. બાકી પુસ્તકમાં ચિતરેલા દીવાઓ કામમાં આવતા નથી. હમણાં મેં મારા પપ્પા જોડે સાહેબ એક વખત વાત કરી. મારા પપ્પાનું આટલા લોકો સાંભળે છે ને, પણ મારા પપ્પા મારું સાંભળે છે. એટલે એ આશ્ચર્ય છે કે મારા ઘેર. તો મારા પપ્પાને મેં કહ્યું કે આ તમે જે આ બધું કરો દાદા ભગવાનની વાતો અત્યારની ભાષામાં, તો દાદા ભગવાને જે 30-40 વર્ષ પહેલાં જે પતિ પત્નીના વ્યવહારની જે વાતો કરી છે ને, અત્યારે રિવર્સ કરવી પડે એવી છે. દાદા ભગવાને જે પતિઓને પત્ની માટેનું બિહેવિયર જે શીખવાડ્યું છે ને, એ એકચ્યુઅલી અત્યારે પત્નીઓએ પતિ માટે કરવાની જરૂર છે. કારણ કે ટાઈમ ડિફરન્સ થઈ ગયો. અત્યારે બધા જ લેડીઝો વધારે પડતા પાવરફુલ છે, છોકરાઓ ગગા લાગે અત્યારે. એટલે ટોટલ એ જ્ઞાન રિવર્સ કરવું પડે એવું છે. માટે પ્રત્યક્ષ ગુરુની એટલે જરૂર હોય છે કે જ્યારે જે પણ કાળમાં
જે સત્પુરુષે જે માર્ગ આપ્યો હોય, જે ચિંત્યો હોય, તે વખતના સંસારમાં, સમાજમાં જે ટ્રબલ હોય, જે ઇસ્યુ હોય, એને એમને ટેકલ કર્યા હોય. પછી પરિસ્થિતિ બદલાય એટલે પછી એ જીવતો જોઈએ, પાછો એને બદલે, ટર્ન અરાઉન્ડ કરે. નહીં તો એક દાખલો આપું સાહેબ, કારણ કે ભાઈભાઈ કહે છે કે તમે વાર્તા બહુ કરો છો. હા, તો ગામમાં વર્ષો પહેલાં એક લગ્ન હતું. તો લગ્ન હતું ને એટલે એ વખતે ગામમાં ખબર ને કે બધા કાચા મકાન હોય, આ તે બધું, ઘરમાં મીઠાઈ બનાવી હોય, પછી બિલાડી કૂતરો બધો રખડતો હોય. એટલે અમારી ગામડાની ભાષામાં કે મોટો એક કરંડિયા જેવું હોય. એટલે એ છે ને એ લાડુ બનાવ્યો અને એના ઉપર મૂકે આમ, રાઈટ. પછી એક બિલાડી બહુ હેરાન કરતી હતી, તારું એને આમ 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 કર કર કરે. તો માજીએ બીજો કરંડિયો બિલાડી પર મૂકી દીધો. પછી વર્ષો ગયા, એકાદ બે જનરેશન ગઈ, પછી અમારી જેવી જનરેશન આવી હોય, ખબર ના આવે કે ભાઈ ટ્રેડિશન શું હતી. એટલે પછી થયું કે હવે શું કરીશું. એટલે કે માજીએ પહેલાં તો એક કરંડિયો લાયા હતા ને એક બિલાડી ઉપર મૂક, બિલાડી પહેલાં પકડી લાવો. એટલે આવું થાય, પ્રત્યક્ષ ના હોય ને અને આપણે જૂના ગાઈડન્સથી ચાલીએ તો પહેલાં બિલાડી પકડવી પડે, પાછું એના પર ઢાંકવું પડે, પછી એ રીતે આખી ટ્રેડિશન ચાલુ થાય. એટલે હવે મારી મિનિટો પૂરી થઈ, એટલે આ ચોપડી તમે શાંતિથી વાંચજો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આ બુક રિયલી સરસ બનાવી છે અને ઘણી કોપીઝ છે બહાર, એટલે વાંચી લેજો. અને બાકીનો ટાઈમ રાત્રે તમને ઘણીવાર મળશે તો ભગીરથને પકડીને લાભ લેજો.